अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। धार्मिक सत्य ने सनातन सत्य माने छे, सामाजिक सत्य ने सनातन सत्य माने छे। बंने सत्य लौकिक छे, सामाजिक अने धार्मिक सत्य बे लौकिक छे ने आध्यात्मिक के सनातन छे। धार्मिक और सामाजिक सत्य मानो तो ज लागू पड़े, ना मानो तो यस के नो। पण सनातन सत्य ना मानो तो पण तो कोई छेल्लम छेल्लू शू छे, सामाजिक धार्मिक के आध्यात्मिक? ए न मानवू न समझवू, ए दृष्टि में फिट न करवू, एनु नाम अज्ञान। एनु नाम समझाय छे ने? अज्ञान थी कर्म बंधाय छे। अज्ञान थी के छे मैं कर्यु, मैं भोग्यु, मारू छे। समझाय छे? बस कर्म अज्ञान थी बंधाय छे। कયું अज्ञान? सनातन सत्य ए न जाणवू एने अज्ञान कीधुं। कारण के सामाजिक और धार्मिक सत्य तो बधा पासे छे। यस के नो? हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन बधा पासे छे सामाजिक और धार्मिक सत्य नहीं। कયું सत्य नहीं? सनातन सत्य। ए सनातन सत्य थी ज अज्ञान जाए, सामाजिक और धार्मिक सत्य थी अज्ञान मजबूत थाय अने पाप पुण्य ने प्रायश्चितनो मार्ग चालू रहे, जेनाथी जन्म मरणना चक्कर चालू रहे। ए छूटवानो मार्ग नहीं। आ विज्ञान छे ने सिद्धांत पर बात थशे ने सिद्धांत जीव माटे लागू पड़वो जोईए, ए आपणो प्रिंसिपल छे। व्यक्तिगत व्यू पॉइंट नी बात नहीं करवानी। कोण शुं माने छे ए आपणो विषय नहीं। कुदरतनो कानून शुं छे ए आपणो विषय छे। समझी गया? અને કુદરતના કાનૂનથી ઉપર કોઈ જઈ શકશે? રામકૃષ્ણ મહાવીર પણ કાનૂનથી ઉપર ના જઈ શકે। એ કાનૂનની આપણે વાત કરીએ છીએ। હવે એમાં જે ના સમજાતું એ મને પૂછી શકો છો। અહીંયા ધાર્મિક સત્યની વાત કરતા કે સામાજિક સત્યની વાત કરતા અહીંયા સાસુ વહુના ઝઘડા ના આવે પ્રશ્ન રૂપે। અહીંયા હસબન્ડ વાઈફના ઝઘડા, અહીંયા મા બાપને છોકરાના ઝઘડા ना आवे, अहींया घड़ी ना समझाय। आ सामाजिक सत्य की बात करता अने अहींया पाप पुण्य की बात ना आवे, धार्मिक सत्य पण ना समझाय। आ बे सब्जेक्ट अहींया घड़ी अहींया सनातन सत्य छे जे हतुं छे अने आत्मा पण सनातन सत्य। तो धर्म पण केवो जोईए? सनातन। आपणे तो सामने सांप्रदायिक धर्म की बात करीए छीए। यस के नो? सनातन बधा माटे सरखो होय के जुदो जुदो? ने सांप्रदायिक धर्म एनाथी निवेड़ो आवे ने फसाया छे शेमां? सांप्रदायिक क्षेत्रमां फसाया छे। आज आने मानो, काले आने मानो, परम दिवसे आने मानो, आमां तो फसाया छे। अरे आ बधाने मानवू के आने मानवू? ना समजाय। आने मानू क्या बधाने मानू? हूँ शुद्धात्मा छू, बाकी बधु कुदरती रचना। हूँ चेतन छू, हूँ अविनाशी छू, हूँ तमाम प्रकारनी अनंत शक्ति वाळो छू अने मारा सिवाय એટલે કે આત્મા સિવાય આ મન વચન કાયા તેની અવસ્થા ને પાંચ ઇન્દ્રિયથી અનુભવાતી સમગ્ર સૃષ્ટિ એ કુદરતી રચના। બસ। तो आ बोलवाना फायदा आવું કેમ બોલવાનું કરીએ? હું અનંત શક્તિ વાળો છું જ, તો પછી એ બોલવાનું કેમ? કે હું અનંત શક્તિ વાળો છું, અનંત શક્તિ વાળો છું।
યાદ તો બોલવાની કેમ જરૂર પડે છે? કારણ કે જ્યારે પ્રકૃતિ એવું કહે છે કે આ મારાથી નથી થતું, ત્યારે એ માને છે કે મને મારી પ્રકૃતિ આવી છે, હું આવું છું એવું માનીએ છે. આની અશક્તિને મારી અશક્તિ માનીએ છે, આના ફાયદાને મારો ફાયદો માનીએ છે. માટે બોલવું પડશે, ભલે આ અશક્તિ વાળો છે પણ હું તો અનંત શક્તિ વાળો, આની પાસે તો અજ્ઞાન છે પણ હું તો અનંત જ્ઞાન વાળો, આ તો વિનાશી છે પણ હું તો ના સમજાય. એટલે પ્રતિષ્ઠિતાત્મા જે પોતે માને છે કે આ મને થયું છે, અને બીજો પ્રતિષ્ઠાત્મા એમ કે છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. હા, એ નવ જ્ઞાન, મને થયું અજ્ઞાન. મને થયું જ્ઞાન. હું શુદ્ધાત્મા છું એ પણ જ્ઞાન, અને આ મન વચન કાયની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે એ પણ જ્ઞાન. પણ કયું જ્ઞાન? વિજ્ઞાન સ્વરૂપે. થોડું સમજાવો પ્રતિષ્ઠાત્મા કેવી રીતે એનો ઉદ્ભવ ને કેવી રીતે છૂટા. પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો જન્મ અજ્ઞાનથી થયો. અજ્ઞાન એટલે ડેફિનેશન રિલેટિવ સત્યની બિલીફ. શું કીધું? રિલેટિવ સત્ય હોવું તે અજ્ઞાન નથી, રિલેટિવ સત્યની મારામાં બિલીફ છે એ અજ્ઞાન. શરીર હોવું રિલેટિવ સત્ય વાળું એ અજ્ઞાન નથી, આ શરીર હું છું એ માનવું એ અજ્ઞાન. હવે સમજાય છે? રિલેટિવ સત્યની બિલીફ એનું નામ અજ્ઞાન. તમામ પ્રકારની, હું સુખી છું, હું દુઃખી છું, હું વિચાર કરું છું, હું બોલું છું, હું ક્રિયા કરું છું, મારું છે, મેં ભોગ્યું, આ બધું અજ્ઞાન. ખ્યાલ આવે? બિલીફ. સમજાય છે? ક્રિયા અજ્ઞાન નથી, ક્રિયા તો જડની છે. સમજાય છે? મેં કર્યું એ અજ્ઞાન છે. એક ભાઈને મેં કીધું કે આ કરવતી હાથ કાપે તો એને પાપ બંધાય? તો કે છે ના બંધાય. કરવતી હોય ને એને કાપી નાખે, ધારો કે આ પંખો ચલાવે છે ને આપણે હાથ નાખીએ ને આપણો હાથ કપાઈ જાય તો પંખાને પાપ લાગે? ના લાગે. કેમ ના લાગે? હા, આ શું છે? આ મશીન છે. આ મશીન હાથ કાપે તો પાપ લાગે? નહીં, પણ તમે જવાબ આપો. વેર યાર, આ મશીન તો આ મશીન નહીં તો મશીનને કાપે તોય? આ બે મશીન જ છે ને, ક્યાં દેખાય છે? બે આત્મા છે. માટે લાખો લોકોની હિંસા કરનાર રામ એ ભવે મોક્ષે ગયા, કારણ કે કુદરતી. ને આપણું શું કે છે? મેં કર્યું તો પછી ભોગવું. કેટલી જાગૃતિ હશે, હે? કેટલી જાગૃતિ હશે દરેક ક્ષણમાં. એટલી જાગૃતિ હશે, માનવા તૈયાર છું. આપણે એ જાગૃતિ તરફ જવાનું કે નહીં? બસ તો પછી પ્રશ્ન એ નથી કે તમે ક્યારે ડૉક્ટર થશો. પ્રશ્ન એ છે કે ડૉક્ટર થવું હોય તમારે શરૂઆત તો બાળ મંદિરથી કરવી પડશે અને ધીરજ રાખવી પડશે 25 વર્ષ સુધી. બોલતા નથી. પહેલા વર્ષ ભણો તો ડૉક્ટરનું ઝીરો જ્ઞાન એ નહીં મળે, પણ એ જ રસ્તો છે. ના સમજાય? અને તમે કહો મારે ડૉક્ટર થવું છે, ડૉક્ટરનું જ્ઞાન મને આપ્યું ને આખા વર્ષમાં. જો હવે હશે છે યસ કે નો? કે બીજો કોઈ ચમત્કારિક રસ્તો છે? યુ હેવ ટુ પાસ થ્રુ ધ પ્રોસેસ. એમાં કોઈ ચમત્કાર થોડો હોય કે ચાર્ટર એકાઉન્ટ હોય તો જ આ પ્રમાણે પ્રોસેસ થાય. યસ કે નો? પ્રક્રિયામાં તમે શું કરી શકો સાહેબ? સિમ્પલ છે, ખાલી એનો પુરુષાર્થ એ માટેનો. હે? સિમ્પલ છે આખું truth, પુરુષાર્થ પણ પુરુષાર્થ છે, એનું બહુ એટલે પુરુષાર્થ, એમાં અવેરનેસ આવે, જાગૃતિ આવે, તમારી પાસે તમારું વિઝન આવે જ્ઞાન દર્શનનું. ક્રિયા કોઈ નથી. આધ્યાત્મ માર્ગમાં ક્રિયા શબ્દ ના આવે. ક્રિયા સોશિયલ અને રિલિજિયસમાં આવે પુરુષાર્થ રૂપે. આધ્યાત્મમાં તો ક્રિયા માત્ર કુદરતી રચના. એટલે પછી ક્રિયા પુરુષાર્થ સ્વરૂપે. એટલે આપણે આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનમાં મારે શું કરવાનું એ ના આવે,
મારી દ્રષ્ટિ કેવી હોવી જોઈએ છે એમ જ પૂછવાનું જ્યારે પૂછવું હોય ત્યારે. શું કરવાનું એવું? ક્રિયા શબ્દ જ ના આવે તો અહીંયા આગળ. સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ ઇઝ ધ આર્ટ ઓફ, આપણે આર્ટ ઓફ એક્શન કહીએ છીએ તો પછી આ તો ગુહ્ય જ્ઞાન જે કહેતા હતા, ઝીણી વાતો કહેતા હતા, એ બધું રહ્યું જ નહીં. એ આ જ હતું. પણ તીર્થંકર ભગવાન તો આટલા બધા થયા, એનું જે વર્ષનાથી દેશના અપાય એમાં આવી સરળ રીતે પણ આ જ સમજાવ્યું હતું એ લોકોએ આ જ સમજાવ્યું હતું. અને એ જમાનામાં લાખો કરોડો લોકો કેવળ જ્ઞાન પામીને મોક્ષે ગયા. નથી ગયા એવું નહીં, બધા નથી ગયા, પણ નથી ગયા એવું નહીં. આજે સિમંદર સ્વામીની પાસે શાસ્ત્ર પ્રમાણની વાત કરું છું, 100 કરોડ કેવળ જ્ઞાનીઓ છે, બધા મોક્ષે જવાના. શાસ્ત્રની વાત કરું છું, મારો વ્યૂ પોઈન્ટ નથી કહેતો. તો પછી પામનારા તો છે, નહીં પામનારા એના કરતાં અનેક ગણા વધારે છે, પણ પામનારા છે એમ કહું છું. તમને જે સિન્સિયર થાય સાંભળશે એ મોક્ષ જશે. બીજો કોઈ આમાં કઈ ગોળ ગોળ છે કશું? આમાં કોઈ વ્યક્તિની પ્રતિષ્ઠા છે? કોઈ ક્રિયાની પ્રતિષ્ઠા છે? કોઈ ફોર્મેટની પ્રતિષ્ઠા છે? અનાધિકાળથી આજ તો કર્યું છે. આજે ઈસરો અને નાસાના સાયન્ટિસ્ટો એમને સાંભળે છે આ વિજ્ઞાન? આ જૈનના વેદાંતના આચાર્યો એમને આ વિજ્ઞાન સાંભળે છે? વિચાર તો કરો. પણ આપણી ભ્રાંતિ પેલા વર્તુળમાંથી, ધર્મના વર્તુળમાંથી બહાર નીકળતી નથી. કોઈ શું કરે એમાં? શું કરે? આપણે જ ભ્રાંતિમાં રહેવું હતું. માટે મેં કીધું કે દાનત ખોરી છે. શું છે? મોક્ષનો માર્ગ પ્રત્યેક અનુભવી એક જ શબ્દ કીધું, અનુભવી હોય કે મોક્ષનો માર્ગ સહજ છે, સરળ છે, સુગમ છે. સાંભળો, ખાલી એટલું કીધું કે આ માર્ગનો દાતા દુર્લભ છે. કારણ કે દાતા હંમેશા અનુભવી વાળો હોવો જોઈએ. ચોપડી વાળો ના ચાલે. કેવો ના ચાલે? ચોપડી વાળો પોતે તો પ્રૂવ કરે છે કે મને અનુભવ, તો પછી કેવી રીતે ચાલે? શબ્દ જ્ઞાનથી નિવેડો નથી. પછી કેવી રીતે ચાલે? આજે તમે મને આટલા બધા પ્રશ્ન પૂછો છો, લાખો માણસો પ્રશ્ન પૂછે છે, કોઈ જે વિજ્ઞાન આગળ થયું છે? ચોપડી વાળાને શું કે આજે જવાબ દીધો ને કાલે જુદો ને પરમ દીધું, કારણ કે એના મગજમાં જે આવે કે ને એને તો અનુભવ છે જ નહીં. સમજાય છે કે નહીં? બધાને એ જ થયું ને, બધાને ચોપડીના જ્ઞાનમાં આ જ થયું ને. આજે જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને પણ એક જ પ્રશ્નનો જવાબ 50-100 વખત જુદો જુદો આપ્યો છે. વાંચનારને શું થાય? એક બાજુ એમ કીધું કે આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન વગર મોક્ષ નથી, એમ પણ કીધું, અને એમ પણ કીધું કે સાયન્ટિસ્ટ તો આમાં હાથ જ ના ગાલે. હવે મારે શું સમજવાનું? એમની મારે કોને સાચું કેવું, કોને ખોટું કેવું? એક બાજુ તમને એમ કીધું કે તમારે આ સત સાધનને ફોલો કરશો તો મોક્ષે જશો. ખ્યાલ આવી ગયો? એ પણ કીધું એમને, ને આપ્યા બી એમને. બીજી બાજુ એમ પણ કીધું કે ક્રિયાને મોક્ષને કોઈ લેવા દેવા નથી. અમારે શું સમજવાનું? ને હવે શું સમજવાનું? આમાં છેલ્લું પહેલું હોય જ નહીં ને. જ્યારે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એને જવાબ આપ્યો, એ પ્રમાણે ચોપડી છપાઈ છે. એમને શું કીધું એવું નથી પૂછતો હું, એમ પૂછું એમને જે કીધું એની ચોપડીમાંથી મારે શું સમજવું એટલું જ પૂછું છું. એમને કેમ કીધું, ક્યારે કીધું, કોણે કીધું એ નથી પૂછતો. પણ મારા પાસે જો આધાર ચોપડી છે તો એ ચોપડીમાંથી મારે શું સમજવું એટલું જ પૂછું છું. હવે સમજાયું? હું આજે બોલું છું કે ચોપડીના જ્ઞાનથી નિવેડ નથી. હવે સમજી ગયા તમને કેમ કહું છું? ચોપડીમાં જે લખ્યું છે કહેનારો ખોટો છે એવું કહેતો, એને તો વ્યક્તિને આધારે કીધું છે, પણ જે વાંચનારો છે એની પાસે ક્યાં અનુભવ છે? એ તો કે ચોપડીમાં લખ્યું છે હું બોલું છું, તો પછી શું થશે? ચોપડીમાં તો અનેક જવાબ આપ્યા છે, કહેનારો અત્યારે એક જ છે, એની પાસે અનુભવ નથી. ખ્યાલ આવ્યો? પ્રત્યક્ષની હાજરી હોય અને જે આ વાર્તાલાપ થાય તે આખો ડાયરેક્ટ અંદરનો સોળ આખો તમારે ડોઝ મળી જાય તમને. ત્યારે તો આ જાગૃતિ લોકોની વધે છે. તમે જુઓ ને, તમે
તમે વિચાર કરો, આપણા જે સાયન્ટિસ્ટો છે એ જે વાત કરે છે એનું લેવલ જુઓ. એમ કહું છું, હું કેટલો અનુભવ છે એની વાત નથી કરતો, પણ કોઈ રિલેટિવ સત્યની વાત કરે છે તો આ દુનિયાનો કયો ધર્મ ગુરુ એવો છે કે જે રિલેટિવ સત્યની વાત ના કરે? તો આ ઓછું છે. પ્રતિષ્ઠાત્મા કીધું ને કે પ્રતિષ્ઠાત્મા એવું કે આત્મા તો બોલતો ને આત્મા તો ખાલી પ્રકાશ જ છે. તો હું અનંત શક્તિ વાળો છે એ પ્રતિષ્ઠાત્મા જ બોલે છે. શુદ્ધાત્માની શીખ પર બેસીને એ જ બોલે, પુરુષાર્થ એને જ કરવાનું છે. પ્રકૃતિ બેસીને પછી બેસી જાય કે મારાથી નથી થતું એટલે પ્રકૃતિ બેસી ગયો એટલે પ્રતિષ્ઠાત્મા જ કરે છે. આ બાજુ બોલે કે આ બાજુ બોલે. પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં ક્યાં તો સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક દર્શનનો પુરુષાર્થ છે, ક્યાં તો મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શનનો પુરુષાર્થ છે. પણ પુરુષાર્થ માત્ર પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જ કરે જેવું જ્ઞાન દર્શન. બસ મિથ્યા હશે તો સંસાર બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરશે, સમ્યક હશે તો સંસાર સમાપ્ત કરવાનો કરશે. બસ બે જ ઓપ્શન છે, ત્રીજો ઓપ્શન નથી એની પાસે. આટલું સીધું સાધું સરળ જ્ઞાન છે. બહુ સીધું છે, એકદમ ઈઝી. તમે એટલું ઈઝી કોઈ જગ્યાએ એમની ગોળ ગોળ છે, કોઈ જગ્યાએ તમારે તમારે ઉપયોગ પાછું દ્રષ્ટિથી કરવાનો કહું છું, ક્રિયાથી. તમે એ પણ ના કહી શકો કે મારા પાસે સ્પેશિયલ ટાઈમ જોશે આ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવા માટે. એ પ્રશ્ન નથી. 24 કલાક તમે ગમે ત્યારે આ વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકો, કોઈ પણ અવસ્થામાં. યસ કે નો? તમારે સ્પેશિયલ સમયની જરૂર નથી. પણ જો ક્રિયા આપી હોય તો ટાઈમ જોઈએ. ભાઈ પૂજા કરવાની તો ટાઈમ જોઈએ, આરતી કરવાની તો ટાઈમ જોઈએ, માળા કરવાની તો ટાઈમ જોઈએ. યસ કે નો? આમાં તો એવું તમે આપે કહ્યું કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા બોલે છે તો આ સાધન કાંઈ નીકળે છે ફિઝિકલી તો આ જ બોલે છે. હા બોલે છે. દ્રષ્ટિ એની, જ્ઞાન દર્શન એનું, ભાષા એની, સાધનથી બોલાય. ભાષા ક્રિયા એની, અને જ્ઞાન દર્શન પ્રતિષ્ઠિત. મને જગત કલ્યાણ કરવાની શક્તિ આપો તો બોલે છે આ, પણ ભાવ પેલાનો છે. હવે મિકેનિકલ બોલે તો બોલે છે તો ખરો, પણ ભાવ તો પછી પુરુષાર્થ નથી. ભલે હું બોલું રોજ પ્રાર્થના કરું પણ મિકેનિકલ કરું, એમ કે માળા ગણતા હોય, મારે રોજની 11 માળા ગણવાની, ગણી નાખી પતી ગયું. ભાવ નથી તો કોઈ પુરુષાર્થ નથી, પુણ્ય નથી, પાપે નથી. ક્રિયા કરવાથી પાપ ન થતું ને, ક્રિયા સાથે ભાવ ભળે તો પાપ પુણ્ય થાય. અજ્ઞાનમાં પણ ભાવ હોવો જોઈએ તો પુણ્ય થાય અથવા પાપ થાય. નહીંતર પાપ પુણ્ય પણ ક્રિયાથી થતા નથી. ખ્યાલ આવ્યો? પણ અજ્ઞાન છે, મેં કર્યું, મેં ભોગવ્યું, મારું છે, એ અજ્ઞાનથી પાછા રાગ દ્વેષ થાય અને એનાથી કર્મ બંધાય છે. અજ્ઞાન એટલે મેઇન અજ્ઞાન જ કાઢવાનું છે ને કુદરતી રચના જોવાનું છે. વેદાંતમાં કહ્યું મળ વિક્ષેપ અને અજ્ઞાન કાઢો, મોક્ષે જવું હતું. અને આગમ જૈન આગમમાં કીધું જ્ઞાન, અરે રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન કાઢો. બંનેમાં અજ્ઞાન શું છે? અજ્ઞાન ગયું તો બધું ગયું. અને અજ્ઞાન એટલે રિલેટિવ સત્ય. આવી વ્યાખ્યા હજારો વર્ષોથી કોઈએ નથી આપી. રિલેટિવ સત્યને અજ્ઞાન કોઈએ કીધું નથી. અજ્ઞાનના ઘણા પ્રકાર કીધા, પણ રિલેટિવ સત્ય એ જ અજ્ઞાન એવું કોઈએ નથી કીધું. દાદાએ એક વખત એવું કહ્યું હતું કે રિલેટિવ સત્ય એ અજ્ઞાન એવું ના કહેવાય, એવું મેં કદાચ એવું કહેલું છે દાદાએ. તમે રેફરન્સ આપો તો હવે એકદમ વાક્ય ઉપાડી મૂકો તો મને કે ખબર પડે. કોઈ રેફરન્સથી કીધું હોય બની શકે. ના એટલે એ આપણે એકદમ યાદ નથી, પણ બીજું તમને ખબર હશે. હા હા, પણ મને કે એવું ક્લિક થવું જોઈએ ને. કોઈક રેફરન્સમાં એમને વાત કરી હોય, એવું કંઈ એક્ઝામ્પલ હોય, એવું તમે અત્યારે મને બોલો ને કે ભાઈ ચોપડીમાં મેં આવું વાંચ્યું છે આ એક્ઝામ્પલ, તો મને ક્લિક બી થાય. એકદમ આખું વાક્ય મને ક્લિક ના થાય ને, કારણ કે આ તો સેન્ટેન્સ થયું ને. પણ વિથ એક્ઝામ્પલ હોય તો મને ખબર પડે કે આ દાદાનું એક્ઝામ્પલ છે, એમને આ એંગલથી કહ્યું છે.